ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ പതിവ് പോലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡും ആരംഭിക്കുന്നത്. കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു കാലിത്തീറ്റ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ചെറുകിട കാലിത്തീറ്റ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വീട്ടമ്മ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഏകദേശം 8-9 വർഷങ്ങളായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ യൂണിറ്റാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഒക്കെ തോന്നുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുടനീളം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുകിട യൂണിറ്റുകൾ, വൻകിട യൂണിറ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർ അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കർഷകർക്കൊക്കെ വലിയ ഉപകാരങ്ങളുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു അടിപൊളി കാലിത്തീറ്റ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. കോയമ്പത്തൂരിലെ മീനംപാളയം എന്ന് പറയുന്ന അടിപൊളി സ്ഥലത്താണ് ഈ വീട്ടമ്മ. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വീട്ടമ്മയാണ് കേട്ടോ. വീട്ടമ്മ കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി. ഇതേ ഇങ്ങനെ വന്നേ, ഇതേ ഈ വീട്ടമ്മയാണ്. എന്താ പറയുക, ഇവിടെ എത്ര തൊഴിലാളികൾ? 5 ലേബേഴ്സ്. ഓക്കെ, 5ലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, അവരുടെ ഒരു വരുമാനവും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ചെറുകിട യൂണിറ്റ് തന്നെ, സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്, അറിയാൻ പോകുന്നത് ഈ വീട്ടമ്മയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അതിനൊപ്പം നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ പശുക്കൾക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടി പരിചയപ്പെടുന്നു. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് എന്താ പറയുക, കേരളത്തിലുടനീളം ഡീലർഷിപ്പിന് ആളുകൾ വെക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല വരുമാനവും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് പണം വരുന്ന ഒരു രീതി കൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. உங்க பேர் என்ன? என்னோட பேர் சௌபாக்கியா. சரி, எப்படி நீங்க இந்த ஃபீல்ட்ல வந்தது? இல்லை, நான் வந்து பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சரல் பேக்ரவுண்ட். அது இல்லாமல் இப்போ வந்து பாலினுடைய தேவை வந்து அதிகமாக, மில்க்னுடைய குவான்டிட்டி ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே தேவை அதிகரிச்சுட்டு இருக்கு. ஆனால் அது கோயம்புத்தூர் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடு கம்பெனிஸ் வந்து ரொம்ப லோவாக தான் இருக்குது. அது ரிசர்ச் பண்ணபடி அது எங்கள் ஏரியாவில் ஃபீடு கம்பெனிஸ் எதுவும் இல்லை. அதனால் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆர்கானிக் பேஸில், அதாவது இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க மில்க் குவான்டிட்டி அதிகரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஆனால் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 5 வருஷம் இருக்கிற மாடு 3 இயர்ஸ் 2 இயர்ஸ் அதுலேயே அதனுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி எல்லாமே வந்து லோவாயிருக்கு. பட் நம்ம ஆர்கானிக் பேஸில் நம்ம கொடுக்குறப்ப அதனுடைய குவான்டிட்டியும் நல்லாயிருக்கு, மாடுனுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியும் இயர்பையே நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த பேசிஸில் தான் நாங்கள் இந்த ஃபீடு வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா கொண்டு வந்தோம். நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இப்போ இது ஒரு 5 இயர்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். 2021 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். சரி, நான் இது என்னென்ன நம்ம பிரஷர்கிட்ட சொல்லலை, நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இது எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனுக்கு அதெல்லாம் சொல்லுங்க. இது எங்களோட பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்எஸ் கேட்டில் ஃபீட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்பெஷல் பைபாஸ் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட், ப்ரோட்டீன் பெல்லட் ஃபார்மில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா 22% இருக்கு. வித்தவுட் எந்த ஒரு கெமிக்கல் யூரியா அடிஷனோ, 0% யூரியா, எந்த ஒரு யூரியா அந்த மாதிரி எல்லாமே ஆர்கானிக் பேஸில் சிறுதானியத்தை விட அந்த மாதிரி ஒரு 14 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். பெல்லட் ஃபார்மில் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாகவே நாங்கள் டெலிவரி கொடுத்துட்ருக்கோம். 50 kg பேக், 20 kg பேக் ரெண்டு வகையாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. 20 kg 500, 50 kg பேக் 1200 டெலிவரி. கிலோ எவ்வளோ வருது? கிலோ 25 rupees. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதிகமாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது மக்காசோளம், மெய்ஸ். இது வந்து கிரைண்ட் பண்ணி போடுவோம். ஒரு பர்டிகுலர் எம்எம்க்கு கிரைண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம். இது எனர்ஜி ப்ளஸ் ஃபைபர் கண்டென்ட்டுக்காக, பாலினுடைய திக்னஸ் நல்லா வரணும், ஃபேட் எஸ்என்எஃப் நல்லா வரும். நம்ம மெய்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறப்ப எனர்ஜி நல்லா இருக்கும். மாடு வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஈல்டு கொடுக்குதோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து உடம்பு இளைக்கிறது அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் வராது. இது மெய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் வந்து 14% இருக்கக்கூடியதாக நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணணும். அப்படியே நம்ம முழுசாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம். கிரைண்டிங் மிஷின் இருக்குது, அதில் ஒரு பர்டிகுலர் கிரைண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். மெய்ஸ் மற்ற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நம்ம டைரெக்டாக அப்படியே மிக்சிங் போட்டுக்கணும். இது சோயாபீன் மீல், ப்ரோட்டீன் வந்து 45% கண்டென்ட் இருக்கக்கூடியது. அதர் ஸ்டேட்லேருந்து தான் நாங்கள் பை பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம். எவ்வளோ ஒரு ஃபார்முலாவுக்கு ஒரு 100 kgக்கு இவ்வளோ அப்படிங்கிற ஃபார்முலா இருக்குது NDDPனோடது. அதனுடைய அமௌண்ட்டு ஈக்குவல் அமௌண்ட்டு நாங்கள் ஆட் பண்ணி பெல்லட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இதுவும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து டிஆயில் ரைஸ் பிராண்ட். இதுலேயும் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட், ஆயில் கண்டென்ட், ஃபைபர் கண்டென்ட் எல்லாமே நல்லா இருக்கும்.
3 வகையான தவிடு வகைகள் யூஸ் பண்ணுவோம். எதனால டிஆயில்டு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா பெல்லட்னுடைய குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்குங்க. நாங்கள் ஆயில் கண்டென்ட்டாக இருக்கிறப்ப மாட்டுக்கு வந்து வயிற்றால போகும் அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். பட் ஆயில் எடுத்தது நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப அதில் ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து டிஆயில்டு ரைஸ் பிராண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து ஆயில் எடுக்காத நெல் தவிடு, குருணை கலந்துருக்கு. இதில் ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்கும். மாட்டுக்கு அதிகமாக இருக்காது. ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் இருக்கும் ஃபேட் கண்டென்ட் ப்ளஸ் ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கும். ஃபைபர் புரோட்டீன் அதிகமா இருக்கும். இது ஆட் பண்ணுமா இதுல? இதுவும் ஆட் பண்றோம். மொத்தமா ஒரு 4 வகையான தவிடு வகைகள் ஆட் பண்றோம். ஒரு டெஸ்ட் இது எல்லாமே எனர்ஜி ப்ளஸ் புரோட்டீன் கண்டென்ட். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மாடுனுடைய ஹெல்த்தி வைஸ் அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மில்க் ஈல்டு கொடுக்குறப்ப அது மாடுனுடைய ஹெல்த் நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறப்ப. அதுக்கப்புறம் காமன் சால்ட் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது சால்ட்டு. அது இதில் ஸ்வீட்னஸ்க்காக ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸ்வீட் ப்ளஸ் டேஸ்ட் மாடு வந்து நல்லா சாப்பிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் ரூமன் சப்போர்ட்காக ஆட் ஆன் ரூமன் இது மட்டும்தான் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறது. இது கொடுக்குறப்ப என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடுக்கு வந்து நம்ம ஃபீடு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதனோட யூசேஜ் டைரெக்டாக நல்லா டைஜஸ்டபிள் ஆயிரும். சாணத்தில் வந்து அப்படியே வராது. நல்ல நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் வெறும் சாணம் மட்டும்தான் வரும் இது யூஸ் பண்ணுறப்போ ரூமன் சப்போர்ட் யூஸ் பண்ணுறப்போ. இது வந்து டிஆயில்டு கோப்ரா மீல். இதுலேயும் வந்து ப்ரோட்டீன் ப்ளஸ் எனர்ஜி காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே வந்து நாங்கள் மாடுக்கு ஹெல்த் வைஸ் என்னென்ன பெட்டராக கொடுக்க முடியுமோ அதெல்லாமே ரா மெட்டீரியல்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் பெல்லட் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மாடுக்கு வந்து நல்லா உடம்புக்கு ஒரு எனர்ஜி ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன் காம்பனன்ட். பாலினுடைய குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்னஸ்ஸாக இருக்குது இது யூஸ் பண்ணுறோம். மில்லட் ஹஸ்க்கும் நாங்கள் அதில் ஆட் பண்ணி பெல்லட்டில் ஆட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் வைஸ் தான். கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. எல்லாமே ஆர்கானிக் பேஸில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுதான் எங்கள் பெல்லட்னுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. அப்போ இதுக்கெல்லாம் ஒரு கிருத்தியமாக இந்த க்ரைட்டீரியா இருக்குது. இப்போ 100 kgக்கு இவ்வளோ பர்டிகுலர் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் எல்லாமே மிக்சிங் ரேஷியோ. அது உங்களோட சீக்ரெட்? அது எங்களோட சீக்ரெட். எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்க நம்ம ப்ராடக்டோட அட்வான்டேஜ். எங்களோட ப்ராடக்டோட அட்வான்டேஜ் மெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் பேஸ்டு. மாடுக்கு வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எதுவுமே வராது. ப்ளஸ் வந்து சனப்பிடிக்கிற கம்ப்ளைண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்றாங்க. பெல்லட் யூஸ் பண்றவங்க எல்லாமே இந்த கெமிக்கல் வரும்போ அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது. கெமிக்கல் அதாவது யூரியா அடிஷன் பண்ணக்கூடிய பெல்லட்ல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சனப்பிடிக்கிற கம்ப்ளைண்ட் வரும். அதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணுக்குட்டியாவது மாடு ஈனணும். அதுதான் வந்து ஃபார்முலா. அதுதான் வந்து நேச்சுரல். பட் இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ற பெல்லட் யூஸ் பண்றப்ப அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாமே இருக்கு. மாடு இலைக்கும். அதே மாதிரி பால் வத்துற அது வந்து சீக்கிரம் வந்துடும். பால் இப்போ ஒரு 6 months வரைக்கும் பால் இருக்காது. ஒரு 4 months அதுலயே வந்து பால் வத்திரும். அதே மாதிரி கரெக்டான சமயத்துல அது செனப்பிடிக்காது. இல்ல கண்ணு போடுறப்ப ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும். பட் எங்களோட ப்ராடக்ட் நீங்க யூஸ் பண்றப்போ உங்களுக்கு மில்கினுடைய குவான்டிட்டி அதிகமாகிறது இல்லாமல் மாடும் வந்து ஹெல்த் வைஸ் உங்களுக்கு அது ஒரு 10 years വரைക്കും உங்களுக்கு എந்த പ്രോബ്ലമേ இல்லைங்க. അതുதான் എങ്ങളോட സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷതയായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ യൂറിയ പോലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഈ കാലിത്തീറ്റയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് പാലുൽപാദനം വളരെ ഗണ്യമായിട്ട് വർദ്ധിക്കും. പക്ഷേ അത് പശുക്കളുടെ ആയുസ്സിനെ ബാധിക്കും. അതിനൊപ്പം തന്നെ പശുക്കളുടെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും പശുക്കൾ കൂട്ടിൽ പ്രസവിച്ച് പുതിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ഹെൽത്ത്, നല്ലൊരു ആരോഗ്യത്തിൽ നമുക്ക് പശുക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്രശ്നം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല കാലിത്തീറ്റയിൽ നിന്ന് പശുക്കൾക്ക് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു കാലിത്തീറ്റ നിർമ്മിച്ച് നമ്മുടെ കർഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഏറെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതെന്നും ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? இது வந்து ஹேமர் மில் சொல்லுவாங்க. இதுல இதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு 5 ஹேண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நமக்கு தேவையான அளவுல நமக்கு கிரைண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். மெய்ஸ் ப்ளஸ் வந்து டிஓஆர்பி. ஏன்னா ரொம்ப நைஸாகவும் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணக்கூடாது. அது பெல்லட்னுடைய குவாலிட்டி மாறிடும். பெல்லட் கரையாமல் போயிடும். பட் வந்து நம்ம பர்டிகுலர் யூஸ் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு பெல்லட் குவாலிட்டி பெட்டராக இருக்கும். மாடுங்களுடைய டைஜஸ்டபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். கிரைண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லா மெட்டீரியல்ஸுமே இந்த ஸ்க்ரூ கன்வேயர் மூலமாக மிக்சருக்கு போகும். 14 இன்க்ரீடியன்ஸுமே இதில் போட்டுருவோம். கன்வேயர் மூலமாக மிக்சருக்குள்ளே விழுந்துடும்.
இதில் வந்து எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் போட்டு மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மொலாசஸ் ஆட் பண்ணுவோம். மொலாசஸ் எதுக்காகனா ஸ்வீட்னஸ் ப்ளஸ் எனர்ஜிக்காகும். இல்லை மிக்சரில் ஒரு 20 மினிட்ஸ் நம்மளுக்கு மிக்ஸ் ஆகணும். அப்போ தான் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே ஆல் ஓவர் சேமாக மிக்ஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த மிக்சர்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணி இந்த கன்வேயர் மூலமாக ஸ்டோரேஜ் டேங்க் வரும். இதில் இல்லை, இது ஸ்டோரேஜ் டேங்க். இதில் வந்து நம்ம பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டை அந்த மிக்ஸ் ஆன மேஷ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த இது இருக்குது இதில் இந்த பெல்லட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட். அந்த மேஷ் வந்து இந்த ஸ்க்ரூ கன்வேயர் மூலமா இந்த கண்டிஷனர் வரும். இங்க வந்து 45 டிகிரி செல்சியஸ்ல வெறும் ஸ்டீம் மட்டும் விட்டு பாயில் பண்ணுவோம். ஏன்னா கண்ணுக்கு தெரியாம நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும். எப்படி இருந்தாலும் நம்ம என்னதான் பைண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ரா மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாமே கில் பண்ணுறதுக்காகவும் ப்ளஸ் பெல்லட்டிங் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஸ்டீம் விடுவோம். இந்த கன்வேயர்ல இருந்து இந்த பெல்லட் மிஷின் வரது ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் தான் டைம். அந்த 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள அது பாயில் ஆயிரும் 45 டிகிரி செல்சியஸில். அப்படி பாயில் ஆகிறப்ப நமக்கு தெரியாத கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே கில் ஆயிரும். அதனால மாட்டுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் வராது. அதுக்காக தான் மெயினாக பாயில் பண்ணுறது. எங்களோட பெல்லட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 mm. இதில் டை, இது ரோலர். அந்த மேஷ் இதுல விழப்போ இது பிரஷ் பண்றப்ப அந்த 6 mm டை வழியா நமக்கு வந்து வெளியே வந்துரும் பெல்லட். அப்ப அது ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ் இங்க இருந்து வரும். ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இங்க இருந்து தான். இந்த கன்வேயர் மூலமா ஃபைனல் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் போகும். அங்க வந்து ஹீட் வருதுல்ல, நம்ம ஹீட் அதாவது பாயில் ஆகி வரப்ப அது ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும். நம்ம அப்படியே பேக்கேஜிங் பண்ண முடியாது. அதுக்காக ஏர் ப்ளோயர் மூலமா ஒரு 20 மினிட்ஸ் நம்ம அதை கூலிங் பண்ணணும். கூலிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்புறம் நம்ம பேக்கேஜிங் பண்ணிக்கலாம். வெறும் பெல்லட் மட்டுமே வராது, நமக்கு வரக்கூடிய மேஷ் எல்லாமே டைரக்டா பெல்லட் ஆகாது. பொடி மாதிரி மேஷும் மிக்ஸ் ஆகி தான் வரும். நம்ம இந்த சீவேஜ் மூலமா நம்ம தனியா பெல்லட் தனியா அந்த மேஷ் தனியா நம்ம செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மேஷ் மறுபடியும் நம்ம ரீயூசேஜ் பண்ணிக்கலாம். அதனால எதுவும் வேஸ்டேஜ் ஆகாது. நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வெறும் தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணி மாட்டுக்கு கொடுக்கலாம், இல்லை ட்ரை ஃபீடாவும் அப்படியே கொடுக்கலாம். கேரளா சைடு எல்லாமே ட்ரை ஃபீடை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பெர் ലിറ്റർക്ക് 400 ഗ്രാം എങ്ങളോட പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് பண்ணலாம். ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ക്ഷീര കർഷകർക്കൊക്കെ നല്ല ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. 1 കിലോ പെല്ലറ്റിന്, ഈ കാണുന്ന പെല്ലറ്റിന് 25 രൂപയ്ക്കാണ് ഇവരിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം കേരളത്തിൽ ഇവർ കുറച്ചിടങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക, അങ്ങോട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ബിസിനസ് വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഡീലേഴ്സിനെയും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും ഇവർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡീലറാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫാമുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻകം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും 100% ഇവർ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്, അല്ലേ? ഇത് ഷുവർദാ, ഇതൊക്കെ ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല, നല്ല പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് കൊടുത്തിരുന്ന പാല് ഇനി മേറുമോ? ഇൻക്രീസ് ആയിരുന്നു. 3 டேஸ்ல 1 லிட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். நிறைய கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் இருக்கு. அப்படியா? இப்போ ஓன் ஃபார்ம்ல நாங்க ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். எங்களோட கவ் ஃபார்ம்ல. சரி, நான் ஒன்று கேட்கட்டுமா? இது இப்போ எனக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு. நான் இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக கொடுத்ததுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகலைன்னா என்ன பண்ணுறது? இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் போகாது. 100% கேரண்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி இருக்கு. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവരുടെ നമ്പരും ബാക്കിയുള്ള ഇതിന്റെ അഡ്രസ് சொல்லுங்க. ഇത് കോയമ്പത്തൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മേട്ടുപ്പാളയം താലൂക്ക് മീനമ്പാളയം. ശരി, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിളിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡീലർ ആവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറയും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേര് ഞാൻ സൗഭാഗ്യ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് എങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഇതിനകത്ത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, രാജ. ഇവര് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫാണ്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറുകിട യൂണിറ്റ് ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള നല്ല കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു. ഐ എം ജോബിംഗ് മണി, സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം മകരക്കൊയ്ത്ത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.